ଜଣେଇଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଧରା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଟା ଧରା ହେଇଯାଇଛି। କାର୍ଟା ସିଜ୍ କରି ରଖାଯାଇଛି ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନାରେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଧରିଦେବୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ପୁରୀ, ପୁରୀ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମଧ୍ୟ ବୁଲନ୍ତି। ପୁରୀ କି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବି ପୁରୀକି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଖରେ ଅଛୁ ଯାହାକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଯାହାକି ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷାନୁ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସେଇଠି ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ସରକାରଙ୍କୁ ନେହୁରାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ୟୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଲାଇଭ୍। ୟୋର୍ ନେମ୍ ପ୍ଲିଜ୍? And my name is Anthony van Arkel. I'm coming from the Netherlands, country Netherlands. I went with a taxi from Puri to Bonaire to change money, and from Bonaire to Sandbali. And before Sandbali, we go out with the taxi driver. He said there are crocodiles. I didn't see. So I have to pee-pee. So he jumped in the car. I go a few minutes later. I see my belt laying on the floor of the car. I look in my bag, and my money was gone, 350,000 rupees. I have lost also in my big suitcase. He's standing in the house of the taxi driver. I missed my platina ring with diamond. I missed my camera, and also 150,000 rupees was taking out this suitcase, and the lock of the suitcase was broken. He brings me to the house in Bonaire of his parents. 2 or 3 days, I don't know. I couldn't go out the house. And then after that, he brings me to his house, more than 10 days. I don't know how long. And I think till 22, 23 January, I stay there. And then he said in the morning, police call me. We have to go to Mumbai because the police get the thief in Mumbai. So he put me on the train. He said I go also with my family on the train, and we go together to Mumbai to the police. So I step out the train. He was not there. Also, it was not Mumbai. It was Delhi. So directly the next night, I went back with the train and went to the police here in Puri. So the police bring me to the house. I found the house, and the next day the police went back and they broken the lock of the door, and I found my suitcase back. My watch was laying on the bed. The glass was broken of my watch, and also I look in my suitcase. 150,000 rupee was gone. Also my diamond ring with platina, also gone. Also my camera was gone. I need help because I need a ticket to go by airplane from Bonaire to Nagpur, because I cannot sit 2-3 nights in the train with my big suitcase. They're gonna steal my money. Each hour I have to go 1-2 times to the toilet. It's terrible. Also, maybe the train is too late because it's fog, misty, and I'm gonna miss my airplane. I'm very fear. I read in the embassy in Netherlands 3-4 years ago that Orissa is a nice place, so I want to go to Orissa, but that time was the Chinese virus, so I wait 2-3 years, and then I went this year, or end of December, I went to Orissa. I'm retired. I had before an antique shop selling statues from Jesus, Maria, telescopes, furnitures. And then I'm retired. And also my parents died. My father died, I think, 18 years ago. My mother died 16 years ago. My brother died. And my sister died 9 months ago. So I don't have any family. Also, all my friends died.
cancer, all other sickness, heart attack. So I'm alone. I have only one neighbor. Sometimes I visit. Not really. It's too cold. I don't like the climate in the winter there. I like to stay more in warmer countries. ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ହେଲା ଗୋଟେ ହୀରା ମୁଦି ଯାହାକି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଏବେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ନୀଳ ଭିକ୍ଷୁକ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦାନିଏଲ ନାୟକ। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଆମର ଉମିଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ମୁଁ ତାର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କେମିତି ୟାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଏହା ପ୍ରତି କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଯିବ? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀରେ ଖାସ୍ କରି ପୁରୀର ନାଁ ବି ବଦନାମ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଗତ 4 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରୁ ମୁଁ ଏ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭେଟଘାଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତାଙ୍କର ବଳିଆପଣା ଥାନାରେ ଏବଂ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଲଜ୍ ହେଇଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବଳିଆପଣା ଥାନା ନେଲି, ଥାନାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି କଥା ହେବେ। ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଗଲା ପରେ ଏସ୍ଆଇ ଯିଏ ଚାର୍ଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଫଆଇଆର୍ଟା କରିଥିଲେ ସିଏ ନଥିବାରୁ ମୋତେ କହିଲେ ରବିବାର ଆସିବି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ଥୋନିଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ସିଏ ସେସବୁକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଲେ ସିଟି ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ। ସିଟି ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେଇଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଧରା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଟା ଧରା ହେଇଯାଇଛି। କାର୍ଟା ସିଜ୍ କରି ରଖାହେଇଛି ବଳିଆପଣା ଥାନାରେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଧରିଦେବୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଉତ୍ତର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାଯାଇ ନାହିଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ସିଏ 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ହେଲେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ହେଉଛି ନାଗପୁରରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି 15 ତାରିଖରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ରହିବା ପାଇଁକି ପଇସା ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଏଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପୋଲିସ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଦେଖିଲି ଯେମିତି ଏସବୁ ଉଦାସୀନତା ଲାଗି ରହିଛି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ମୋର ସାର୍ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ସିଏ ଯେହେତୁ ସାମ୍ବାଦିକ, ସିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିକିରି କଲେ, ଯୋଜନା କଲେ ଯେ ୟାକୁ ଜଣାଇବା, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଲୋକଟିକୁ କେମିତି ତା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତା ଦେଶକୁ ସେ ଯାଇପାରିବ। ତାର ନାଗପୁରରୁ ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ରିଟର୍ନ ଟିକେଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନାଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଏଠି ରହିପାରିବ, ଭଲ ବେଟର୍ ଜାଗାରେ, ଏଠି ବେଟର୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ପାଇକିରି ଯେମିତି ଭଲରେ ରହୁ ଏବଂ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରାଯାଇକି ତାର ଯାହା ଚୋରି ହେଇଛି ଆମେ ତାଠୁ ପାଖରୁ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଧରା ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି ଯେ ସେ କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସିଏ ଧରା ଦେଉନି, ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରି ଧରିକିରି ତାର ପଇସା ଯେତକ ଚୋରି ହେଇଛି, ଯାହା ହେଇଛି, ତାର ଜିନିଷପତ୍ର, କ୍ୟାମେରା, ତାର ମୁଦି ଯାହା କିଛି ଯାଇଛି ସେ ସବୁ ରିଟର୍ନ କେମିତି ଫେରି ପାଇବ ସେ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏବଂ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ନାଁ ଥିଲା ଯେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଫରେନର୍ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା ପରେ କମି ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏଇଟା ପାଇଁକା ବୋଲି ମୁଁ ଜମାରୁ ପେପର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନଥିଲି କି ସମାଜ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବି ଏଇଟା ବାହାର କରାହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ମୋର ଏବଂ ଲୋକଟି ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି। ଯେହେତୁ ସେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ନାଗପୁର ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଥୋନି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହଜିଛି ସାମଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଗୋଟେ ହୀରାର ମୁଦି ଏବଂ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ। ଏନେ ବଳାପଣା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବଳାପଣା ଥାନା ଏକ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ନୀଳାଦ୍ରି ନୀଳ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ନୀଳ ଭିକ୍ଷୁକ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଇଠି ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ବିଦେଶରେ ରହିବା ଲୋକ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ରାତିରେ ଠିକ୍ସେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ 14 ତାରିଖ ଆସୁଛି ସେ ନାଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁକା, ଯେଉଁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁକା ସେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ସରୋଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।